इस पिंड जो खेपल दे एक पार्ट यानी एक मुजाफाती हिस्से चुबास दे विच पूरन सिंह पहलवान पैदा होए सन, जिन्हां ने बाद अज़ां जवान हो के ते दुनिया दे विच शाह जोरां दे नाल पंजा आजमाई करके ते बड़े बड़े नामवर ते जग मशहूर पहलवानां नूं चित करके ते ढा के ते रुस्तम हिंद दा खिताब हासिल कीता। इस पिंड दे विच दो कबड्डी दे भी इंडियन नैशनल प्लेयर्स पैदा होए। एक दा नाम बंता सिंह सी ते दूसरे दा जनता सिंह। मां जम्मी नहीं ते पुत्तर कोठे ते। पुराने जमाने च जेड़ा खरास आटा या जंदर चावल छड़े जाते सन। पाई पीठी चंगी ते कुड़ी खडाई मंदी। जेड़ा खरास सी ना ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਣੇ ਛੇਤੀ ਪੀਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁੜਿਆ ਚੰਗਾ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर दे विच वसन वाले पंजाबियों ते साडे प्यारे वेखन वालिओ, अस्सलामु अलैकुम। प्यारिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जान वाले ताडे अपने डिजिटल चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो, साडी ये बेनती है भी अपने इस चैनल नू सबसक्राइब कर लवो, नाल बनिया होया घंटी दा निशान जरूर दबाया जी। साहिबो, साडे विलाग्स नू लाइक करया करो ते आपस दे विच शेयर भी करया करो ते नाले सानू अपने कमेंट्स जरूर भिजवाया करो, क्योंकि प्यारिओ ताडे कमेंट्स साडे वास्ते बड़ी हलाशेरी दा मूजब हुंदे ने ते नाले असी ताडे कमेंट्स दे चानने अपनी गल बात नू मजीद शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। साहिबो, इंडिया दे शहर सनाम उधम सिंह वाला, उहदे तो 9 किलोमीटर दूर एक पिंड जो खेपल वसदा है। प्यारिओ, इंडियन पंजाब दा ये बड़ा वड्डा पिंड है, इतिहासक पिंड है। इस पिंड दे सपुत्तरां ने दुनिया भर दे विच इस पिंड दा नामा रोशन कीता। प्यारिओ, ये वड्डा पिंड है और 4 पंचायतां दे उत्ते मुश्तमिल है, यानी 4 सरपंच ने इस पिंड दे। इस पिंड जो खेपल दे एक पार्ट यानी एक मुजाफाती हिस्से चुबास दे विच पूरन सिंह पहलवान पैदा होए सन, जिन्हां ने बाद अज़ां जवान हो के ते दुनिया दे विच शाह जोरां दे नाल पंजा आजमाई करके ते बड़े बड़े नामवर ते जग मशहूर पहलवानां नूं चित करके ते ढा के ते रुस्तम हिंद दा खिताब हासिल कीता। प्यारिओ, पूरन सिंह पहलवान भी इसे पिंड जो खेपल दे पुत्तर सन ते उन्हां तो अड्ड इस पिंड दे विच दो कबड्डी दे भी इंडियन नैशनल प्लेयर्स पैदा होए। एक दा नाम बंता सिंह सी ते दूसरे दा जनता सिंह। प्यारिओ, ये भी दोवें बड़े वड्डे शाहजोर सन। इस तो इलावा इस पिंड दा एक होर हवाला पंमी भाई, जेड़े अजकल इंडिया दे टॉप दे पंजाबी सिंगर ने, उन्हां नूं बोलियां दा ते भंगड़े दा बादशाह भी आख्या जाता है।
ਪੰਮੀ ਭਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਂਝ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਖੇਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਹਿਗਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇਲੇ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਬਜਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੁਧਾਰ ਗਏ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਖੇਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤਾਜਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਖੇਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੇਜਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੁਨਾਮ ਦੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਵਲ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੁੰਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਧਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਖੇਪਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਸਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ USA ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕੀਮ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਲਾ TV ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਵੀ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਮੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਟੱਪੇ, ਮਾਈਏ, ਢੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੰਮੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫਤ ਬਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਦੂਜਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਭਿਜਵਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਤਕੀ ਨਾ ਭਿਜਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਖੇਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੀ ਮੌਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ, ਅਗਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਸੱਵਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾ ਛੱਡੀ ਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤੇ ਹਰੂਫ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਔਰ ਫਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਕ ਸੱਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਨਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਸੱਵਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਕਲੀਦ ਕੋਈ ਰਸਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਜਾਦ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਸਕੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੋੜੇ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਭਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੜਿਆਰ ਤਲਬਾ ਤਾਲਿਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵੀ ਭਿਜਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਵਰਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਹਿਬੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਭਿਜਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸੂਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਬੇ ਰਵਾਇਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਜਵਾਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲ, ਅਖਾਣ ਤੇ ਦੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਖੜਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। अस्सलामु अलैकुम जनाबे अली जी बिस्मिल्लाह जी। डॉक्टर साहब जी, जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਅਜ਼ੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਢੀ ਪਾਈ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਹ ਜਹਾਨ ਦੀਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਵਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਭਿਆਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ 'ਚ ਪੀਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਲਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਈ ਪੀਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ 'ਚ ਆਟਾ ਜਾਂ ਜੰਦਰ 'ਚ ਚਾਵਲ ਛੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੈਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਆਟਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ
ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ ਮੁਫੀਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਯਾਤੀਨ, ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਆਪਸ ਚ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌ ਕੋ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਟਾ ਖਰਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆਇਆ ਆ, ਖਰਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਈ ਪੀਠੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਖਡਾਈ ਮੰਦੀ। ਵਾਹ। ਕਿ ਪਾਈ ਦਾਣੇ ਪੀਣੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਏ। ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਜੀ, ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋੜ ਛੋੜ ਚੁਗਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਦਾਣੇ ਪਾਈ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰੀਕ ਆਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ, ਜੀ, ਉਸ ਤਾਜ਼ੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਗਰਮੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਖਰਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਣੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਜ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਢੱਗੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਢੱਗੇ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਛੇਤੀ ਪੀਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੀਟਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਸ ਦੇ 2 ਪੁੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥੱਲੜਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਤਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰੇ ਹੁੱਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੱਕੀ ਰਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਹਥੌੜੀ ਵਰਗੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਚੱਕੀ ਜਦੋਂ ਰਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੀਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਚੱਕੀ ਰਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਰਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚੱਕੀਆਂ ਰਵਾ ਲਓ, ਰਾਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੁੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਢੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ ਹੈ ਨਾ ਖੂਹ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੇੜ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਣਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਗੇ ਘੇੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢੱਗੇ ਘੇੜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਢੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਪੀਪਾ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪੀਪਾ ਜਦੋਂ ਭਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੋ ਢੱਗਿਆਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੁੱਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ ਸੀ ਨਾ,
ਤੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਝੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੀਠਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ ਦੇ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਕਰਕੇ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਆਲੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੰਦਰ 'ਚ ਛੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਖਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਖਲੀਆਂ ਜੀ ਛੜੇ ਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਖਲੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਲਾ, ਬਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਥੋੜੀ ਪਤਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਦੋ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਏਡੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਫਾਲ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟ ਛੁੱਟ ਲੈਣਾ ਛੱਜ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਮਸ਼ੱਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਓਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਜਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਐਡਾ ਐਡਾ ਦਾਵੜਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਤ ਮਲੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਟਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਮਸ਼ੱਕਤੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣੇ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਨਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਸ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਦੁੱਧ ਢਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਮੰਦ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਵਾਂਦੇ ਸਨ ਪੈਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗੋਹਾ ਗਰੜਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਛੋਲੇ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟਸ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ 100 ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਨਿਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਨਿਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 20% ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਟੀਚਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਅਜ਼ੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੇਜਲੇ ਵਿਓਰ ਨੇ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤਨੂਮੰਦ, ਬਹਾਦਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਤਖਲੀਕੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਝੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੜਾਈਦੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਹੀ ਚੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧੋ ਲਾਣੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਨਿਕਲਣੇ। ਫਿਰ ਆਟਾ ਭਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੀੜਾ ਵੀ ਕਦੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਅਦਵਿਆਤ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਏਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਅਦਵਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਪ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਾਣ ਫਟਕ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਪੀਸ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 100% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੇੜਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਤੀ, ਗਫਲਤ ਔਰ ਨਾ ਅਹਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਗਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤਾਊ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ 10 ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਭੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਐਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ਾਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਉਹੀ ਗਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਲੋ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ